finite series 13.2. So we will start with problem number 20, inshallah. 20 number problem. What does it say? Show that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. Okay, that means the cube of first 10 natural number. The cube of the sum of the cube of first n natural number. So from here, what I can write, left hand side. Left hand side is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube is equal to 10 cube. Okay, so as it is up to 10 cube, we know that the value of n is 10 here, right? Because the sum of first 10 natural number. So how many terms are there? 10 terms are there. So as a result, the value of n is 10. I will tell you again how I got the value of n as 10. I can clearly see 1, 2, 3, 4, 5. Likewise, if I continue, if I go up to 10, there will be 10 numbers only. So the value of n is 10. So for the cube, if you remember, I know the formula to find out the summation. Okay, for this, I know Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2 and whole square, right? So here I will put the value of n as 10. Then I will get 10 into 10 plus 1 divided by 2. 10 plus 1 divided by 2, then whole square. So if I do the calculation, what I'm going to get? 11 into 5, 55, 55 square. I'm going to get 55 square. So this is, if I take the summation of all this, I will get 55 square. So our left hand side is equal to 55 square. Then I have to check what is right hand side. Okay. Now right hand side is equal to 1 plus 2 plus 3 up to 10, then whole square, right? So now if you take a look at the series that is within the bracket, okay, now let us not consider the square, let us consider the series within 1 plus 2 plus 3 up to 10. It is the sum of first n natural number. Okay, so for this, what we know, what is the formula to find out the summation of sum of first n natural number? Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2. This is the summation, right? So here, what you need to do, here also 10 terms, right? From 1 to 10, there are 10 terms. So 10 into 10 plus 1 divided by 2. So it will give you 55, correct? Now, if you take a look, 55 is the summation of all the number that is within the bracket, but there is a whole square, right? So what I can write, right hand side is equal to 55 square. Can I write this? I definitely can. Can I write this? Yes, sir. Okay. So this is right hand side equal to 55 square. As you can see, left hand side also equal to 55 square. So both of them are equal to 55 square. So as a result, left hand side equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side. Okay. Now here what we can do, left hand side. No, this is okay. Fine. Okay. এখানে একটু পাশে ব্র্যাকেটে লিখে দিও যে sum of first n natural number. Okay. Acha. So this is problem number 20. Let us take a look at problem number 21. Something is given. This is cube of first n natural number, right?
Now here, what is the sum of this first n natural number? N into n plus 1 divided by 2 whole square, right? And what is the sum of first n natural number? That is n into n plus 1 divided by 2 only. Now if you notice, okay, if I have a square divided by a, what will be the answer? A only, right? So এই জিনিসটাকে যদি আমরা a কনসিডার করি, টোটাল জিনিসটাকে, তাহলে নিচে আমার a আছে, উপরে আছে a স্কয়ার, তাহলে आंसर কি হবে? a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই a, একটা a কাটাকাটি গিয়ে শুধুমাত্র আরেকটা a থাকে, তাই না? তো সিমিলার থিং উইল হ্যাপেন হিয়ার। ওকে, এই টোটালটাকে যদি a কনসিডার করি আর এখানে আছে a স্কয়ার, তো তাইলে এই যে একটা a দিয়ে উপরের একটা a কেটে ফেললে আরেকটা শুধু a বাকি থাকবে। a আমরা কোনটাকে ধরছি? এই জিনিসটাকে, তাই না? তো শুধুমাত্র এরকম একটা বাকি থাকবে, and it will be equal to 210। কেউ যদি এই পার্টটা না বুঝো তাহলে প্লিজ আমাকে এখনই বলো। স্যার একটু আবার বলেন। আচ্ছা, একটু খেয়াল করো, এই যে n into n plus 1 divided by 2, এই টোটাল জিনিসটাকে আমি যদি a ধরি, কি ধরলাম আমি এটাকে? a, তাহলে উপরের পার্টটা কি হবে দেখি বলো তো? a স্কয়ার হয়ে যায় না? কারণ হচ্ছে ওই যে ভিতরে যে পার্টটা আছে সেটা এটার মতোই সেম, এটা a ধরলে উপরেরটা হবে a স্কয়ার, ঠিক আছে? তাহলে দেখো a স্কয়ার কে তুমি যদি a দিয়ে ডিভাইড করো, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটা a বাকি থাকে, তাই না? একটা a দিয়ে উপরের একটা a কেটে ফেললে আরেকটা a বাকি থাকে। বুঝতে পারছো এটা? তোমরা বোধহয় ডিভিশনটা বুঝতেছো না, না? আচ্ছা, একটু খেয়াল করো, a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই a, এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? a স্কয়ার কে লিখতে পারি a ইনটু a ডিভাইডেড বাই a, তো a কাটাকাটি গেলে একটা a থাকে শুধু, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের জন্য না হয় আমি একটু ডিটেইলসে করলাম। ওকে, এটাকে ধরি ইকুয়েশন 1। এবার দেখো এই লাইনটা আমি লিখতে পারি কিনা। n into n plus 1 divided by 2, এই নিচে যেটা আছে না টোটালটাকে আমি a ধরছি, তো নিচের এটা কি হয়ে যাবে এখন? a, উপরে দেখো n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2 যেটাকে আমরা a ধরছি, সেই a এর উপরে একটা স্কয়ার আছে, তাইলে আমি এখানে a স্কয়ার দিতে পারি। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাইলে এবার a স্কয়ার কে যদি আমরা a দিয়ে ডিভাইড করি, তাইলে কি হবে দেখে বলো তো? a স্কয়ার মানে কি? a into a, তাই না? এটা আমি পরের লাইনে লিখি a স্কয়ার। তো তাইলে এখন a স্কয়ার মানে হচ্ছে a into a ডিভাইডেড বাই a is equal to 210। তো একটা a আর একটা a, এটা কি হবে? কাটাকাটি যাবে। তো এখানে শুধু একটা a বাকি থাকবে, তাহলে a is equal to 210 লেখা যায়, a is equal to 210। তাইলে a এর ভ্যালু কত? a এর ভ্যালু হচ্ছে n into n plus 1 divided by 2, সেটা আমরা আবার এখানে রিপ্লেস করে দিব, n into n plus 1 divided by 2 is equal to 210। এরপর আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করব, n into n, n স্কয়ার হয়ে যাবে n into 1, n is equal to 2 into 210, এটা হবে 420, then n স্কয়ার প্লাস n, 420 এদিকে চলে আসলে মাইনাস 420। এখন এটার মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করতে হবে, মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করলে কত হবে সেটা একটু তোমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। আমার মনে হয় 21 আর 20। তাহলে এখান থেকে n এর দুটো ভ্যালু আসবে,
মাইনাস ভ্যালুটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না বিকজ n can never be negative, so n is equal to 20 only. Anybody has any doubt? No, sir. Okay. Maida, did you understand? যদি কোনো লাইন না বুঝো তাহলে আমাকে বলো যে কোন লাইন বুঝো নাই। Sir, বুঝছি। ওকে, 19 পর্যন্ত কমপ্লিট করছো? 19 পর্যন্ত হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। Yes, sir. করছো? ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওকে, এটা গেল 21 নাম্বার। 22 নাম্বারের কোশ্চেনটা একটু পড়ো। An iron bar with length of 1 meter is divided into 10 pieces such that the length অনেকদিন যে পড়তে বলছি। আচ্ছা, ওকে, দেখো, an iron bar with length of 1 meter is divided into 10 pieces such that the length of the pieces form a geometric progression. আচ্ছা, if the largest piece is 10 times than that of the smallest one, then find the approximate millimeter of the smallest piece. মিলিমিটারে আনসার বের করতে বলছে না, তাইলে টোটাল লেন্থ যেটা দেয়া সেটাকে আমরা মিলিমিটারে কনভার্ট করব। আচ্ছা, কোশ্চেনটা একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করি আমরা। এখানে বলছে আয়রন বার উইথ লেন্থ অফ 1 মিটার। 1 মিটার ইকুয়াল টু কত? 1 মিটার ইজ ইকুয়াল টু 1000 মিলিমিটার, রাইট? তো 1000 মিলিমিটার, তার মানে আমার একটা আয়রন বার আছে যেটাকে আমি এখন 10 ভাগ করব। কয় ভাগ করব? 10 ভাগ করব। তার মানে টার্ম কয়টা হবে বলো তো দেখি? 10টা টার্ম। আমরা কিন্তু n এর ভ্যালু অলরেডি জানি। এখানে কি বলছে দেখো, an iron bar with length 1 meter divided into 10 pieces. তো প্রত্যেকটা পিস কয়টা পিস হবে? 10 পিসেস। 10 পিসেস মানে 10টা টার্ম, তো তাইলে n এর ভ্যালু 10। আইডিয়া নিচ্ছি আমরা। এখন দেখো, আমরা শুরুতেই বলে দিতে পারি যে সিরিজটা সামেশন কত সেটা আমরা জানি। কিভাবে? এই যে 10টা পিসকে আমরা ভাঙবো, এই 10টা পিসে টোটাল সামেশন নিলে এই টোটাল লেন্থটা হবে না? কারণ এই টোটাল যে লেন্থটা সেটাকে আমরা 10টা পিসে ভাঙতেছি, সো সেই 10টা পিস আবার একত্রে যদি আমি অ্যাড করি, সাম করি, তাহলে আমি এই 1000 মিলিমিটারই আবার ব্যাক পাবো, তাই না? তাহলে শুরুতেই আমি বলে দিতে পারি আমরা যে সিরিজটা নিয়ে ডিল করতেছি সেটার সামেশন কত? সেটা s10। ওকে, 10টা টার্ম না, তো তাইলে s10 ইজ ইকুয়াল টু 1000। এটা আমরা শুরুতেই বলে দিতে পারি। আচ্ছা, এরপর আবার কি বল, আরেকটা ইনফরমেশন দেয়া আছে, এটা একটা জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন ফর্ম করে। জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন মানে কি? একটা ফার্স্ট টার্ম থাকবে, একটা কমন রেশিও থাকবে। আমরা ধরে নিই যে লেট ফার্স্ট টার্ম ইজ ইকুয়াল টু a and কমন রেশিও ইজ ইকুয়াল টু r। ঠিক আছে? তাহলে আমার জিওমেট্রিক সিরিজটা কি রকম হওয়ার কথা দেখে বলো তো? a ar স্কয়ার, এভাবে করে 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 আমি লাস্টে কত পর্যন্ত যাব? ar 9 পর্যন্ত যাব। ভেরি গুড, ঠিক আছে। অনেকে মনে করবে কি 10টা টার্ম তাইলে ar 10 পর্যন্ত যেতে হবে। নো, লাস্টের টার্মটা কিন্তু 10th টার্ম, তাই না? 10th টার্ম হইলে 10th টার্মটা কি রকম হবে? যদি আমরা nth টার্মের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি, ar টু দি পাওয়ার 10 মাইনাস 1, ar টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 না, ওখান থেকে n এর ভ্যালু কত? 10। তাহলে 10 মাইনাস 1 কত হবে? ar টু দি পাওয়ার 9। এটা একটু কেয়ারফুল থাকবা, ঠিক আছে? তো এখানে ওরা যেটা বলতে চায়, if the largest piece is 10 times than that of the smallest one, largest piece কত হবে? এটা হবে largest piece, তাই না? আর এটা হবে smallest piece। তো এটা 10 times। তো তাইলে according to the question আমরা একটা লাইন লিখতে পারি এখান থেকে। According to the question, the largest piece, that is ar to the power 9, is 10 times, মানে 10 into the smallest piece। smallest piece হবে ফার্স্ট এরটা। ওকে, তারপরে তো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে এবং সবার শেষে যেটা সেটা লার্জেস্ট পিস হবে। তো দ্য লার্জেস্ট পিস উইল বি 10 টাইমস অফ দ্য স্মলেস্ট পিস। এই লাইনটাও আমরা এখান থেকে লিখতে পারি। এখান থেকে দেখো, খেয়াল করো যে আমরা আর এর ভ্যালু কিন্তু ইজিলি বের করে ফেলতে পারি। এ যদি ওইদিকে চলে যায় তাহলে r টু দি পাওয়ার 9 ইজ ইকুয়াল টু 10a বাই a। তো a আর a কাটাকাটি করে ফেলবা, দেন r টু দি পাওয়ার 9, তাই না? তাইলে r ইকুয়াল টু কি হবে? 10 টু দি পাওয়ার 1 ডিভাইডেড বাই 9। এটা তোমরা জানো আশা করি যে এদিকে যে পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটাকে যদি আমি ওইদিকে নিয়ে যাই তাহলে সেটা 1 বাই হয়ে যায়।
যদি কেউ না জেনে থাকো তাইলে একটু খেয়াল করো, তাদের জন্য আমি এটা একটু এক্সপ্লেইন করতেছি। যে যদি আমার মনে হয় এটা a স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4, তাইলে a ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 4 টু দি পাওয়ার 1/2, মানে এই পাওয়ারটাকে আমি ওইদিকে নিয়ে গেছি তো সেটা 1/2 হয়ে গেছে। এখন এদিকে যদি মনে করো এটা 5 থাকতো তাইলে ওইটা সাইড চেঞ্জ করলে এটা হয়ে যেত 1/5, ঠিক আছে? এটা পাওয়ারের ক্ষেত্রে কেয়ারফুল থাকতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এখানে এটা এরকম, তো এটার ভ্যালুটা কত আসে একটু আমাকে বলো, 10 টু দি পাওয়ার 1/9 করলে ভ্যালুটা কত আসে? Sir, 1.29. আর ইকুয়াল টু আসে 1.29, তাই না? আচ্ছা, আমাদেরকে বের করতে বলছে কি, আমাদেরকে বের করতে বলছে ফাইন্ড দ্য লেংথ ইন অ্যাপ্রক্সিমেট মিলিমিটার অফ দ্য স্মলেস্ট পিস। স্মলেস্ট পিস কোনটা দেখি বলো তো? স্মলেস্ট পিস হচ্ছে a, তার মানে আমাকে a এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। তো অলরেডি আমরা যেসব ইনফরমেশন জানি সেগুলো দিয়ে কাজ করছি, একটা ইনফরমেশন শুধু ইউজ করা হয়নি, সেটা হচ্ছে এই ইনফরমেশনটা, তাই না? তো এই ইনফরমেশনটাকে এবার আমরা ইউজ করব, যে s10 is equal to 1000। এখন দেখো সামেশনের ফর্মুলা কি, a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 is equal to 1000। আমরা কিন্তু r এর ভ্যালু ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এটা গ্রেটার দেন 1, তো r এর ভ্যালু গ্রেটার দেন 1 হলে আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করার কথা। আচ্ছা, তো এখানে আমরা r এর ভ্যালুটা বসাই দিব 1.29। 1.29 n এর ভ্যালু কত 10, 10টা টার্ম আছে, 10টা পিস করছি না, তো 10টা টার্ম টু দি পাওয়ার 10 ডিভাইডেড বাই 1, সরি মাইনাস 1, আর নিচে হবে 1.29 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 1000। তাহলে দেখো এখান থেকে ইজিলি তুমি এখন এর ভ্যালু পেয়ে যাবা। ফার্স্টে এটা করো 1.29 হোল টু দি পাওয়ার 10 কত হয় দেখো, এই ক্যালকুলেশনটা করো, এখানে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা ওইদিকে নিয়ে গেলে ডিভাইড হয়ে যাবে, 1000 ডিভাইডেড বাই দ্যাট will give you the answer। তোমরা 1.29 টু দি পাওয়ার 10 এটা করলে কত হয় সেটা একটু বলো আমাকে জাস্ট। 12.76. কোনটা? 1.29 to 10 to whatever. I mean, 12.76. 76 minus 1, আর 1.29 থেকে 1 মাইনাস করলে 0.29 থাকে, ইকুয়াল টু 1000। বাস, এখান থেকে এবার বাকি ক্যালকুলেশন আমরা করে ফেলতে পারবো ইজি। এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, দেন এটা ওইদিকে চলে যাবে ডিভাইড। 12.76 এখান থেকে যদি 1 মাইনাস করি তাহলে কত হয়ে যাবে 11.76, তাই না? তাহলে ক্রস মাল্টিপ্লাই, এটা মাল্টিপ্লাই হবে এটার সাথে, এটা ওইদিকে গিয়ে ডিভাইড হবে, তো সেটা আমরা করে ফেলতে পারি আমাদের ক্যালকুলেটর দিয়ে। 1000 divided by 11.76 আসছে 24.66 approximately। a is equal to 24.66 millimeter approximately, ঠিক আছে? তো তাইলে আমরা স্মলেস্ট পিসের লেন্থ কতটুকু সেটা বের করে ফেললাম। কারো কোনো ডাউট আছে? No, sir. ওকে, তো একটু ভালো মতো দেখো, এটা আমরা প্রবলেম নাম্বার 23 তে যাচ্ছি। কারো ডাউট থাকলে বলো। No, sir. Twenty-three number. The first term of a geometric series is a common ratio r, fourth term of the series is -2, and the ninth term is 8√2. আচ্ছা, the first term is a। 23 এটা হচ্ছে একটা ক্রিয়েটিভ। ওকে, express the above information by two equation। এটা তো ইজি না? fourth term of the series, fourth term
is minus 2 এখন ফোর টার্ম কি হবে ar to the power 4 minus 1 is equal to 2 তাহলে ar cube is equal to 2 এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 1 আবার কি বলা আছে 9th টার্ম স্যার ওখানে এটা -2 হবে না? -2 ও মাইনাস দেইনি তাহলে 9th টার্ম কি হবে বলো তো ar to the power 9 minus 1 is equal to 8 root 2 তাহলে ar to the power 8 is equal to 8 root 2 তাহলে ইকুয়েশন 2 আমরা পেয়ে গেলাম দুইটা ইকুয়েশন ফর্ম করতে বলছে শেষ দেন তারপরে বলে কি ফাইন্ড দ্য 12th টার্ম তো ফাইন্ড দ্য 12th টার্ম করতে হলে আমাদের আগে a আর r এর ভ্যালু বের করতে হবে সিমিলার প্রবলেম বোধহয় আমরা আগে করছি বাট আরেকবার দেখো তো এরকম যখন থাকবে আমাদের a আর r এর ভ্যালু বের করতে হলে আমরা একটা ইকুয়েশনকে আরেকটা ইকুয়েশন দিয়ে ডিভাইড করব তাতে a আর a কাটাকাটি চলে যাবে আর এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাহলে ইকুয়েশন 2 ডিভাইডেড বাই ইকুয়েশন 1 এটা যদি আমরা করি তাহলে ar to the power 8 divided by ar cube is equal to 8 root 2 divided by minus 2 তাহলে এখানে a আর a কাটাকাটি চলে যাবে r to the power ডিভাইড যেহেতু পাওয়ার গুলো মাইনাস হবে 8 minus 3 আর এখানে কি হবে এখানে সবগুলোকে আমরা √2 তে নিয়ে যাব ঠিক আছে কিভাবে নিব সেটা মাইনাসটা থাক 2 কে যদি আমরা √2 লিখি তাহলে সেটা হোল স্কয়ার হয়ে যায় ও আচ্ছা ওইটার আগে তো আরেকটা কাজ করতে পারি না ইজিলি আমরা 2 দিয়ে 8 কে কেটে দিতে পারি তাহলে এখানে 4 হয়ে যায় তাই না তাহলে এটা কি হয়ে যায় -4 √2 এখন দেখো তো 4 কে কি লেখা যায় 2 স্কয়ার লেখা যায় না 4 কে 2 স্কয়ার লেখা যায় আচ্ছা তো r to the power 8 - 3 কত হয়ে যাবে 5 তারপর 2 স্কয়ার যদি হয় কি বলছিলাম রুট যদি আনি তাহলে পাওয়ারটা ডাবল হয়ে যাবে তাহলে 2 থেকে পাওয়ারটা ডাবল হয়ে 4 হয়ে যাবে তাহলে 4টা √2 আছে আবার আরেকটা √2 টোটাল কয়টা √2 হয়ে গেল 5টা √2 হয়ে গেল তাই না মাইনাস এখন একটা মজার জিনিস হচ্ছে এই মাইনাসটাকে চাইলে আমরা ভিতরে ঢুকে ফেলতে পারবো কিন্তু এই কাজটা আমরা কখন করতে পারবো যখন আমাদের এখানে পাওয়ারটা অড থাকে অড নাম্বার পাওয়ার থাকে ঠিক আছে কারণ কেন এটা এরকম অড নাম্বার থাকলে করতে পারবো সেটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করতেছি একটু দেখো কারণ যদি অড নাম্বার পাওয়ার থাকে তাইলে মাইনাসটা অ্যাকচুয়ালি বাইরে বের করলে এটা থেকেই যায় কেন 3 এর কিউব করলে কত হয় 27 আর যেহেতু এখানে জানি না তোমাদেরকে এটা আগে দেখাইছি কিনা -3 ইনটু -3 ইনটু -3 ঠিক আছে তাইলে এখান থেকে কি হবে মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস अगेन মাইনাস ও বাংলাদেশের পতাকা তুমি কোথায় পেয়েছো ওকে 3 3 দা 9 3 9 দা 27 ঠিক আছে আবার দেখো যদি আমি এরকম লিখতাম 3 হোল কিউব এটার সামনে মাইনাস তাইলে কি হতো এই মাইনাসটা নিচেই থাকতো আর 3 কিউব মানে এগুলো করে আমি নিয়ে যাচ্ছি চল তুমি বলছো সাউন্ড করবে না সেজন্য আমি আনছি সাউন্ড করিও না ওকে পাপা এমনি বসে বসে দেখো তাইলে একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে মাইনাসটা ভিতরে থাকা আর বাইরে থাকা দুটোটা কিন্তু তোমাকে সেম রেজাল্ট দিচ্ছে তাই না এই কারণে পাওয়ার যখন অড থাকবে ওকে পাওয়ার যদি অড থাকে তাইলে সাইনটা ভিতরে বা বাইরে ইট ডাজন্ট ম্যাটার কিন্তু ইভেন যদি হয় তাইলে কিন্তু মাইনাসটা বাইরে না ভিতরে সেটা ম্যাটার করে তো অড এর জন্য কিন্তু আমরা দেখলাম যে দুইটা আমরা সেম রেজাল্ট পাই এবার দেখি ইভেন এর জন্য কি হয় আসলে এখন মনে করো এখানে আসলে আছে স্কয়ার তাহলে কি হবে -3 ইনটু -3 হয়ে যাবে এটা +9 আবার দেখো যদি এরকম হয় মাইনাসটা বাইরে তাহলে মাইনাসটা থেকে যাবে 3 স্কয়ার হবে 9 দেখছো ডিফারেন্সটা এখানে মাইনাসটা ভিতরে থাকাতে মাইনাসটা গায়েব হয়ে গেছে মাইনাসটা বাইরে থাকাতে হ্যাঁ আর 20 মিনিটস ওকে তো তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ইভেন এর ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা সেম না তো এখানে পাওয়ারটা যেহেতু আমাদের অড আছে এই কারণে মাইনাসটাকে আমরা ভিতরে ঢুকাই লিখতে পারবো তো তাহলে r টু দি পাওয়ার 5 এটা থাকুক ইজ ইকুয়াল টু এই মাইনাসটাকে আমরা ভিতরে ঢুকাই লিখতে যাচ্ছি তো তাহলে লিখে ফেলি তাহলে টু দি পাওয়ার 5 যেহেতু বোথ সাইডে পাওয়ার যেহেতু সেম তাহলে বেস আমরা ইকুয়াল লিখতে পারবো তাহলে r will be equal to -√2
আর এর ভ্যালুটা বের হয়ে গেল। এখন ইকুয়েশন 1 বা ইকুয়েশন 2 যে কোনো একটাতে বসাইলে তোমার কি বের হয়ে যাবে, a এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে। তো ইকুয়েশন 1 এ যদি আমরা একটু বসাই, ইকুয়েশন 1 টা কি ছিল, a r কিউব ইজ ইকুয়াল টু -2, এটা না ছিল a r হ্যাঁ কিউব। স্যার। তাইলে আমরা এখানে আর এর ভ্যালুটা বসাই, -√2 হোল কিউব ইজ ইকুয়াল টু -2। এখন -√2 হোল কিউব এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, সেটা আমরা একটু এখানে দেখি। মনে করো √2 হোল কিউব এরকম যদি থাকে, তাহলে এটাকে কি লেখা যায়, √2 ইনটু √2 ইনটু √2। তো ফার্স্টের দুইটা √2 মিলে একটা 2 হয়ে যায়, আর একটা √2 এক্সট্রা থাকে, তাইলে সেটা আমরা লিখতে পারি 2√2। তো ডাইরেক্ট এটা যদি আমরা লিখতে চাই, তাহলে মনে করো আমার কাছে আছে এখন √5 হোল কিউব, তাইলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারবো জানো, 5√5। একদম সব কিছুর জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল। তুমি 5 এর জায়গায় অন্য যে কোনো নাম্বার দাও, মনে করো √3, মনে করো 7 হোল কিউব, তাইলে এটা কি হবে 7√7। ঠিক আছে, যে নাম্বারটা সেই নাম্বারটা, দেন রুট ওভারের ভিতরে সেই নাম্বারটা, এরকমই হবে সব সময়। তো এখানে যদি আমরা সেম জিনিসটা অ্যাপ্লাই করি, তাইলে কি হবে, এই যে √2 হোল কিউব এটা 2√2 হবে, a ইনটু 2√2, আর একটা মাইনাস, যে পাওয়ার যেহেতু অড তাইলে মাইনাসটা থেকে যাবে, মাইনাসটা এদিকে সামনে থাক, ইজ ইকুয়াল টু -2। এখন দেখো বোথ সাইড থেকে আসলে এই মাইনাস আর এই মাইনাসটা কি হবে, কাটাকাটি চলে যাবে, দেন এই 2 এটাও কাটাকাটি চলে যাবে, তাইলে ওই সাইডে থাকবে কি, এখানে থাকবে √2a ইজ ইকুয়াল টু 1, তাইলে a ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 1 ডিভাইডেড বাই √2। আমরা a এর ভ্যালুটাও পেয়ে গেলাম, a এর ভ্যালু জানি, r এর ভ্যালু জানি, তাইলে অবশ্যই আমরা এখন কি বের করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমরা এখন স্মলেস্ট। না 12 টার্ম বের করতে বলছে না কোশ্চেনটা, তো হ্যাঁ 12 টার্ম বের করতে বলছে, তো তাহলে 12 টার্ম বের করে ফেলো। এটা তোমরা বের করো, এটা আর আমি বের না করি। a এর ভ্যালু জানো, r এর ভ্যালু জানো, দেখি 12 টার্ম বের করে ফেলো তাড়াতাড়ি। মাইদা তুমি আমাকে আনসার বলবা, বলো 12 টার্ম কত হবে বলো। ভ্যালুগুলা বসাও, ক্যালকুলেটরে টিপো, হয়ে যাবে বাস, কত সিম্পল কাজ। করতেছো মাইদা? জি স্যার। কত আসছে আনসার বলো। বলো। এটা ক্যালকুলেটরে লিখে দিলেই হয়ে যায় আসলে। যাই হোক, আমরা সময় নষ্ট না করি, we have less than 10 মিনিট। এটা -32 আসার কথা, দেখো আসে কিনা। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে 22, 3 এর 2 গেল। এখন 3 নাম্বারটা দেখো, ফাইন্ড দ্য সিরিজ এন্ড ডিটারমাইন দ্য সাম অফ ফার্স্ট 7 টার্মস। সিরিজ ফাইন্ড করতে বলছে, তো সিরিজ ফাইন্ড করতে হলে কি কি করতে হয় সেটা আমরা অলরেডি জানি, কিন্তু ওই যে a প্লাস ar স্কয়ার, এভাবে করে করে তোমরা এই যে এখানে ভ্যালুগুলা বসাবা, a এর ভ্যালু বসাবা, ar এর ভ্যালু বসাবা, ar স্কয়ার এই ভ্যালু বসাবা, করবা করে এটা আমাকে ছবি পাঠাবো, ওকে, মনে থাকে জানো। তো আশা করি এটা করতে পারবে। আর সামেশন বের করার ফর্মুলা তোমরা জানো, আর এর ভ্যালু এখানে আসছে আমাদের -√2, তো যেহেতু মাইনাস তাইলে সেটা ডেফিনেটলি লেস দ্যান 1, তাইলে আর লেস দ্যান 1 হইলে যে ফর্মুলাটা সেটা ইউজ করবা। আচ্ছা, তো যাই হোক এগুলো স্যার 3 নাম্বার কি হোমওয়ার্ক দিছেন? হ্যাঁ থিওরেম, 3 নাম্বার। হ্যাঁ 3 নাম্বার হোমওয়ার্ক, ওকে, করে Okay, আমাকে sir. পিকচার পাঠাবা। দেন 25 নাম্বারটা আসলে লাগবে না, আমরা 24 নাম্বারটা করব এখন, ওকে। 24 নাম্বারটা দেখো, the nth term of a series is 2n minus 4। এই ধরনের প্রবলেম থাকলে সবাই কেন জানি অনেক ভয় পায়, কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা খুবই ইজি একটা অঙ্ক, জানি না কেন সবাই শুধু শুধু ভয় পায়। আচ্ছা 24 নাম্বার, the nth term of a series is 2n minus 4, এখানে find the series করতে বলছে। আচ্ছা 24 নাম্বার, এটা nth term is equal to 2n minus 4। তো সিরিজ ফাইন্ড করতে হলে আমার জানতে হবে ফার্স্ট টার্ম কত সিরিজটার, ফার্স্ট
টার্ম। দেখো তো n এর ভ্যালু 1 বসাইছি তাই না, তাইলে এখানেও n এর ভ্যালু 1 বসাবো। 2 into 1 minus 4, that is 2 minus 4 is equal to minus 2। এবার আসো আমাদের সেকেন্ড টার্ম কত সেটা জানতে হবে। তাহলে সেকেন্ড টার্ম is equal to 2 into 2 minus 4, তাহলে 4 minus 4 is equal to 0। সেকেন্ড টার্ম আমরা পেয়ে গেছি। ঠিক একইভাবে আমরা থার্ড টার্ম ফোর্থ টার্ম বের করব। তাহলে থার্ড টার্ম যদি বের করি কত হবে বলো। থার্ড টার্ম যেহেতু, তাহলে n এর ভ্যালু 3 minus 4 is equal to 6 minus 4 is equal to 2, রাইট। তো এটার পরে we can continue, এই যে এরকম ডট ডট দিতে হবে। তারপরে আমরা লিখে দিব ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে -2, দেন সেকেন্ড টার্ম হচ্ছে 0, এরপরে এটা 2, বাস ডট ডট দিয়ে দিবে। তার মানে হচ্ছে সিরিজ আমাদের ফর্ম করা হয়ে গেছে, শেষ। এখানে বলছে ফাইন্ড দ্য 10th টার্ম অফ দ্য সিরিজ। একদম ইজি। এটা কিন্তু জিওমেট্রিক সিরিজ না, খেয়াল রাখতে হবে, এটা কিন্তু অ্যারিথমেটিক সিরিজ হয়ে গেছে। কমন ডিফারেন্স 2, -2 থেকে 0 তে আসতে হলে তোমার 2 আসতে হবে, 0 থেকে 2 তে যেতে হলে 2 অ্যাড করতে হবে। তো এইভাবেই, ওকে। তো এই সিরিজের জন্য আমাদেরকে কি বের করতে বলছে, ফাইন্ড দ্য 10th টার্ম। তো সেটা বের করার আগে আমরা আগে লিখে ফেলি যে ফার্স্ট টার্ম কি। ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে -2 কমন ডিফারেন্স, কমন রেশিও না কিন্তু কমন ডিফারেন্স, এটা অ্যারিথমেটিক সিরিজের প্রবলেম। তো সেটা কিরকম হবে, সেকেন্ড টার্ম মাইনাস ফার্স্ট টার্ম, থার্ড টার্ম মাইনাস সেকেন্ড টার্ম, তাহলে এটা 2 আসে, ওকে। তো 10th টার্ম যদি বের করতে বলে, আগে আমরা nth টার্মের ফর্মুলাতে একটু রিভিশন দিয়ে নিই। nth টার্মের ফর্মুলাটা হচ্ছে a plus n minus 1 into d। তো তাহলে 10th টার্ম কি হবে, a এর ভ্যালু হচ্ছে -2, না 10 minus 1 হচ্ছে 9, 9 into কমন ডিফারেন্স হচ্ছে 2, তাহলে 9 2 is 18, 18 থেকে 2 মাইনাস করলে থাকে 16, so 16 is the 10th term, okay, and determine the sum of first 20 terms। সামেশনের ফর্মুলা আমরা জানি, সেটা ইউজ করে ফেলবা, ঠিক আছে। সামেশনের ফর্মুলাটা কি, Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into b। a আর d এর ভ্যালু আমরা জানি। The question is what is the value of n? Can anybody tell me what is the value of n? 20. 20, because they told us to find out, determine the sum of first 20 terms। তো তাইলে আমরা s 20 বের করতেছি, n এর ভ্যালু 20 বসাবা, a আর d এর ভ্যালু অলরেডি এখানে আছে, আশা করি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, ওকে। এখন 3 নাম্বার কোশ্চেনটা আসো, যেটা কিনা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এইরকম কোশ্চেন অনেক বেশি দেখা যায়। এখন যেটা বলছে, কনসিডারিং দ্য ফার্স্ট টার্ম অফ দ্য অবটেইনড সিরিজ অ্যাজ দ্য ফার্স্ট টার্ম, মানে অলরেডি যে ফার্স্ট টার্ম পাইছি সেটাকে ফার্স্ট টার্মই কনসিডার করব, and the common difference as the common ratio, common difference যেটা পাইছি সেটা common ratio হিসেবে কনসিডার করতে হবে। কনস্ট্রাক্ট a new series, যেহেতু common ratio বলতেছে, তাহলে নতুন যে সিরিজটা আমরা ফর্ম করব সেটা জিওমেট্রিক সিরিজ হবে। তাহলে আমরা দেখি a is equal to -2, ফার্স্ট টার্ম যেটা সেটা ফার্স্ট টার্মই থাকুক, কমন ডিফারেন্সটা হয়ে যাবে এখন কমন রেশিও, দ্যাট ইজ কমন রেশিও উইল বি 2 নাও। সো we have to construct a new series, so let us do that। ওটা তো আমরা করতে পারি, a plus ar, জিওমেট্রিক সিরিজ যেহেতু আমরা জানি এভাবে সিরিজ ফর্ম করতে হয়। তো ভ্যালুগুলো বসাও, -2, then -2 into 2, then -2 into 2 square, likewise, okay। মিনিমাম 3টা টার্ম দেখাইতে হবে, ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান ডু অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। তো -2 আর এখানে কি হবে -4, দেন এখানে হবে -8, দেন মাইনাস এটা দিয়ে দিবা, বাস হয়ে গেছে, ওকে। আচ্ছা, then they told us find the sum of first 8 terms of the series by applying the formula। Now our common ratio r is greater than 1, right? So as they told us to find out the summation, we will apply the formula which is r greater than 1। r greater than 1 হইলে কিরকম, r to the power n minus 1 divided by r minus 1। So first term is -2, then r is 2। কয়টা টার্মের সামেশন বের করতে বলছে, ফার্স্ট 8 টার্ম, দ্যাট মিন্স s8 টু n এর ভ্যালু কত, 8, 2 to the power 8 minus 1 divided by 2 minus 1।
So from here you can easily find out the summation, right? Anybody has any doubt? No, sir. এই টাইপের প্রবলেম অনেক বেশি দেখা যাবে, যে মানে কমন ডিফারেন্সকে কমন রেশিও কনসিডার করতে বলে, তো সেই হিসাবে আমরা এটা করব, ঠিক আছে? তো তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি শেষ। তোমরা এইগুলা তো করবা হোমওয়ার্ক, প্লাস আরো কিছু থাকবে, সেটা হচ্ছে মশিউর স্যার অলরেডি যে পিকচার গুলো দিছে না, ওই পিকচার থেকে আমি যে নাম্বারগুলো বলবো সেই নাম্বার প্রবলেমগুলো একটু তোমরা সলভ করে আমাকে পাঠাবা, ঠিক আছে? ভুল যদি থাকে আমি দেখে বলে দিব ইনশাআল্লাহ। মনে থাকবে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো আজকের ক্লাস এতটুকু পর্যন্ত। আর হোয়াটসঅ্যাপে একটু আমাকে জানাইও যে পরে এরপরে কোন ক্লাসটা কোন চ্যাপ্টারটা তোমরা রিভিশন দিতে চাও, ঠিক আছে? লাইক হ্যাঁ স্যার। ট্রাইগোনোমেট্রি, আমি শুনলাম তোমাদের ট্রাইগোনোমেট্রি নাকি রিভিশন শুরু হয়েছে স্কুলে, তো তাইলে তোমরা যদি চাও আমরা ট্রাইগোনোমেট্রি ক্লাসগুলো রিভিশন দিতে পারি, ঠিক আছে? চ্যাপ্টারগুলো রিভিশন দিতে পারি। অরেলস আরেকটা কাজ করতে পারি, আমরা একদম বইয়ের শুরু থেকেও রিভিশন শুরু করতে পারি, একদম থরো একটা রিভিশন। এটা আসলে যারা মিস করবে তারা একটা গ্রেট মিস করবে, বিকজ ম্যাথ বইয়ের শুরু থেকে যে রিভিশনটা আমি শুরু করব, ফুল বুক একদম ক্লিয়ার করে ফেলবো, ঠিক আছে? তো একটু তোমার ফ্রেন্ডদেরকে বলিও যে এগুলো যাতে মিস না করে, যারা এখন ক্লাস মিস করতেছে আর কি, বিকজ পরে আসলে আফসোস করবে। তো ওকে, ঠিক আছে, তাইলে দেখা হবে পরের ক্লাসে ইনশাআল্লাহ। হোমওয়ার্ক যেগুলো দিয়েছি সেগুলো একটু কমপ্লিট করে ফেলিও, আর এই ক্লাসের রেকর্ডিং যদি লাগে কারো তাহলে আমাকে পার্সোনালি জানাইও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।